ফ্রেন্ড, আর আমাকে তো এটার সাথে জড়ানোর কোনো কারণ, আমার কাছে পড়া, আর আমি দেখবো তোমার কাছে খাতা আছে কি, তোমার খাতা নিয়ে যাবে কেউ, তারপরে তুমি এই যে আজকে আমি লিখতেছি এটাই, এরকম যদি এদিক ওদিক লেখা থাকে এগুলো সব পড়ানো। নাম্বার দিয়ে কী করবো বলো? না না, ফোন দিয়ে লাভ নেই, নাম্বার দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। আমার করে তো ক্যাপটা দাও তো কলমের। এগুলো তোমরা করবা না, সবাইকেই বলে দিচ্ছি, ফ্রেন্ড বাইরে গিয়ে ফ্রেন্ড, ক্লাসে যেন এই ফ্রেন্ডশিপটা না দেখি। ক্লাসে আমার ফ্রেন্ডশিপ দেখতে ভালো লাগে না। কে ওই সে পরীক্ষা? আচ্ছা, আজকে একটা চ্যাপ্টার করাবো, ছোটো চ্যাপ্টার, কিন্তু এখান থেকে তোমার 2 মার্ক পাবা। এখান থেকে 2 মার্কের মানে একটা কোশ্চেন আসবে, সেটা FA2তেও আসবে, F3তেও আসবে। F3 এর মধ্যে, F3 অরিজিনাল সিলেবাসের মধ্যে নাই, কিন্তু চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে। দিস ইজ পেরোল। একটু দেখো, ফার্স্টে একটা এক্সাম্পল দেখো। Individual worker have to be provided payments because of his employment. Now the thing is, initially the business calculate. The fact is, in the case of F2 we have discussed different kinds of payments can business make available for its labor forces, right? Basic, overtime, allowance, etc., different kinds of payments in India. So when you accumulate that is the gross pay. So business calculate the gross pay for each individual, but the thing is, gross pay is not provided to the এটা অন করা বলতে ভুলে গেছি, অন করা। But business organization actually not provide the gross pay to the employee. Employee actually provided some net pay. হাতে পুরাটা পায় না, হাতে net pay পায়। That means there will be some kinds of deductions. So first of all, gross pay to be calculated. From this gross pay, deduction. Different kinds of deductions may be there. After deduction, this is the net pay, and this net pay is handed over. That means, being an employee, you will be provided this net pay, and the deduction remained with the employer. We'll discuss this. Gist বোঝা গেছে? Gross pay, deduction, net pay will be handed over. Now the thing is, deduction. মানে কর্তন, বাংলায় এরকম কিছু মানে কাটা আর কি, বাদ দেয়া। What do you mean by deduction? There are 2 different kinds of deduction. এই জিনিস তোমাদের বইতে নাই, বোঝা গেছে, কিন্তু কোশ্চেন আসবে। বলছে statutory deduction, non-statutory deduction. That is, you can say mandatory, obligatory. বাংলা বলতে পারবো না যে কি বলে এটা, মানে অবশ্যই দিতে হয় এরকম কিছু আর কি, মানে মাস্ট, এটা মাস্ট, বাট দিস ইজ যে কি জানি বলে, দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু উইশ অফ দ্য। সো আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট অফ অল, দিস ইজ এ, দিস ইজ বি। ম্যান্ডেটরি ডিডাকশন। Mandatory deduction means this amount of deduction or this amount of wage must be deducted either the employee want or not. Employee চাইলেও ডিডাক্ট করা হবে, না চাইলেও
deduct করাবো। That's why this is a statutory or mandatory must. What are these kinds of deduction? Pay as you are. That is বন্ধ হয়ে গেছে। Pay as you are. Pay as you are, that means in our country each individual income generator or each individual who have income from different sources is obligated or he must have to provide income tax to the government. UK তো তাই আছে, ইনকাম করলে তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে, বোঝা গেছে? তাহলে যেটাকে আমরা কি বলছি, পেইর আন্ডারে কি কি আছে, ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, এটা বাদ যাও, তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে বাদ যাও। দেন NIC, National Insurance Contribution. In our country we are not mandated or we are not burdened to provide this NIC. In our country this NIC is non-statutory. আমি চাইলে করতে পারি, না চাইলে করব না। But UK তে each individual or each employee have to provide NIC, have to contribute in NIC, National Insurance Contribution. So this is another kind of must. So these are the pay as you are. Then এখানে আসো non-statutory, that is these kinds of deduction will be deducted from the employee's gross if employees want. Clear? So this is save. S-A-Y, save as you are. That is when we make some income, it may be possible that we can save some portion from that income for different reason, for different purpose. আমরা বিভিন্ন কারণে কিন্তু এটাকে সেভ করতে পারি, রাইট? So if you want to save something, in that case এখানে another is pension fund, pension. In UK employee also have to contribute in pension. Okay, non-statutory save as well, we have discussed. Then different kinds of subscription may be there. As for example, suppose you are the member of a trade union. In that case you have to provide subscription each and every month, monthly subscription. So if you want to provide, in that case that kinds of, so we can say subscription. So if you want, in that case these kinds of deduction may be there. So these are non-statutory deduction. So as a whole we can say these are the all kinds of deduction, right? Now so if you guys are asked what amount of gross is that, that means you guys will be provided net pay. With the net pay you have to add all kinds of deduction, যত রকম deduction আছে, all kinds of deduction, that is your gross pay. Clear? Another question you have to confirm, that is cost of cost of employment. Oh, cost of employment. Cost of employment means up to this level. Suppose you are the employer, you have employees. In that case you have to provide gross. So gross is your expense. Gross is your expense. Now the question is cost of employment. So for this employment purpose, what will be your total cost? So when the question is just like this, in that case the cost will be cost, or you can say employment expense, or you can say employment wage expense, right? Wage expense. What will be your total expense? Total expense will be gross plus, we have discussed in the pay segment, NIC, National Insurance Contribution. According to UK rule, National Insurance Contribution, in the case
employee has to provide or employee has to contribute some sort on behalf of himself to contribute his own national insurance contribution first. তাহলে অতটুকু এমপ্লয়ি থেকে কাটা হয়, এমপ্লয়ি নিজেকে কন্ট্রিবিউট করতে হয়। At the same time, employer is also bound to provide a portion to the employee's NIC. So NIC টা ক্রিয়েট করে কারা? প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের NIC আছে এমপ্লয়ের, ইন্ডিভিজুয়াল নিজে তার টাকা দেয় প্লাস এমপ্লয়ারও এখানে কিছু দেয় এবং এমপ্লয়ার ইজ বাউন্ড টু প্রোভাইড দিস কাইন্ডস অফ থিংস। ক্লিয়ার? তাহলে খেয়াল করো, আই এম প্রোভাইডিং গ্রস টু দি এমপ্লয়ি, গ্রস দিচ্ছি, সো গ্রস ইজ এ কাইন্ড অফ এক্সপেন্স ফর মি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এম অলসো bound to provide or bound to contribute in the employee's NIC. NIC তে আমাকেও কন্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে। Being an employer, I also have to provide NIC, employee's NIC. আমাকেও NIC দিতে হচ্ছে, যে কারণে এটাকে আমরা বলি এমপ্লয়ার। এমপ্লয়ার্স NIC, এমপ্লয়ার দিচ্ছে, কোথায় দিচ্ছে? ইন এমপ্লয়েস NIC, এমপ্লয়ির NIC তে দিচ্ছে। So that's why it's a kind of bounding, right? Binding. I have to provide this. So as a whole, for this employment purpose, my total expense is gross plus this employer's NIC. এটা আমি দিচ্ছি। Clear? Now, আমরা একটা এক্সাম্পল আলোচনা করব। এক্সাম্পল আলোচনা করব। Suppose gross of an employee, gross pay is $100. Deduction, all kinds of deduction. Suppose as for example $30. So this will be the net pay, $7. This $7 will be handed over to the employees, right? Now cost of employment. What should be the cost of employment? Obviously gross plus employer's NIC in employee. What about the amount employer is going to contribute in employee's NIC? সেটাও তার খরচ। তাহলে আমাদের গ্রস কত ছিল? গ্রস সাপোজ as for example $100. শুধু এইটুকুই আমার খরচ না। Being an employer, if I am employer here, in that case this amount I have to pay. So it is a kind of expense for me, wage expense. At the same time, I have to provide contribution, being an employer. Suppose that is $10. So as a whole, $110 is my expense, wage expense or employment expense. So this is all about it. Now you have to look for the journals. Journal and lasers. Journal গুলো আগে দেখো। Number 1. First of all, suppose think yourself you are an employer. Number of employees is there under you who are activating, right? So you have to meet up wages to them. So what will be your total wage expense? Gross plus employer's NIC. An expense is a kind of, you can say as a whole, this is wage expense, right? So আমাদের example এ ছিল wage expense কত টাকা? $110. According to our example, our wage expense was $110. If you want to represent any kinds of expenses, it should be debit side. So debit. Calculating total wage expense. So debit wage expense. Expense আমাদের এক্সাম্পলে ছিল $110। এই $110 টাকার মধ্যে কি কি জিনিস ছিল? একটা ছিল ডিডাকশন, বিভিন্ন রকমের ডিডাকশন, আর একটা ছিল নেট
এই সরি প্রথমে যখন ওয়েজ এক্সপেন্স 110 বের করছিলাম এর মধ্যে ছিল আমাদের গ্রস উইদিন দিস মাই টোটাল গ্রস 100 অ্যান্ড এমপ্লয়ার্স এনআইসি ওয়াজ $10 এই ছিল আমার মোট খরচ রাইট সো দিস ইজ এক্সপেন্সিভ ডেবিট সাইড দেন ক্রেডিট হচ্ছে টোটাল যে গ্রস ওয়েজ ওইটাকে that will be a kind of liability for the business first of all for the very first time when it is calculating its expense এটা এক্সপেন্স আর ওইটা কোথায় চলে যাবে that is a kind of liability ওই liability কি বলে ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট টোটাল ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট how much gross wage was $100 into ওখানে আমাকে আরো আমার কিন্তু at the same time being an employer I was also liable to provide or contribute in the employees NIC যেটাকে আমরা বলতেছি employers NIC it was $10 বোঝা গেছে presentation this is number 1 number 2 now this is your waste control account means gross from this gross you have to deduct something you are not providing gross to your employees right you are deducting some portion and then you are providing net to the employees right that means deductions from the gross that means এই পুরোটার থেকে কি হবে আমরা ডিডাকশন করব ডিডাকশন যদি করি ফার্স্ট অফ অল it to be debit waste control account how much 100 from this I have to deduct some portion as for example আমরা এখানে একটু লিখে দিই এই एग्जांपल যেহেতু বলছিলাম আমরা এই গ্রসের মধ্যে এই ডিডাকশনের মধ্যে সাপোজ income tax was suppose $10 NIC employees NIC contribution employees NIC was as for example $10 and there are say suppose another $10 so these are the kinds of deduction যেটাকে আমরা 30 একবারে বাদ দিয়েছিলাম রাইট সো from this total gross you are deducting some portion right that deduction ওই যে আমরা কাটছি ইনকাম ট্যাক্স কেটে রাখছি রেখে আমার কাছে রেখে দিছি do you think that is a kind of income for me not that is a kind of liability for me তোমার 100 টাকা থেকে আমি ডিডাকশন 100 টাকা রাখছি সেভ অ্যাজ ইউ আর্ন তুমি চাইছো এজন্য আমি কিছু টাকা রেখে দিছি তোমার অ্যাকাউন্টে সেভ আমি কেটে রাখছি ওটা আমার টাকা I am liable to provide you that much when you ask for যখন তুমি তোমার সেভিংস চাবা আমি দিতে বাধ্য that's the kind of liability ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমি কেটে রাখছি that is not my income on behalf of government I am responsible to deduct that kinds of amount from the employees আমি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ওইটা আমি কেটে রাখছি ওটা আমাকে কাকে দিতে হবে গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হবে so that's why any kinds of liability represents that means all about the deduction whatever the amount you are going to deduct from your employees you are liable to it actually generates some kinds of liability right so all kinds of deduction is a kind of liability কোন সাইডে আসে credit সাইডে আসে so income tax payable account তারপরে মনে করো সেই SAY সেই অ্যাকাউন্ট সেভ করতেছি বাট স্টিল ইটস ক্রেডিট why because this much actually savings for the employees but for the employer purpose it's the kind of liability employer রেখে দিচ্ছে then আর কি ছিল জানো একটা ছিল NIC
this is $10, $10. After deducting this much from the waste control account, the remaining is your net pay. Net pay actually handed over to the employees. Employee কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি দিচ্ছিল? টাকা দিচ্ছিল না, তাহলে টাকাটা কি হচ্ছিল? চলে যাচ্ছিল না। So if you are deducting some amount from your own account, that should be credit side. So the remaining amount will be net pay, or you can say bank. Bank means this much you are handed over to the employees. How much? That is $70. Clear? First stage, second stage. Then এটা কি বোঝা গেছে? তাহলে এখন আসো আমরা যদি ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, টোটাল ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের যদি একটা লেজার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, ফার্স্ট অফ অল তাহলে দেখাই যে এখানে আসো ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট দেখো, এখানে ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কোথায় ছিল? প্রথমটা থেকে আসে, একটা থেকে আসে। ওয়েজ এক্সপেন্স টু ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কোথায়? আর এমপ্লয়িজ এনআইসি, রাইট? সো আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা ওয়েজ এক্সপেন্সটা ক্রিয়েট করি, কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট পরে আসি। ওয়েজ এক্সপেন্স, ওয়েজ এক্সপেন্স কোন সাইডে ছিল? ডেবিট সাইডে ছিল। কি নামে, কি নামে ছিল? একটা গ্রস ওয়েজ বা ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, আর একটা ছিল এমপ্লয়ার্স এনআইসি, দ্যাট ইজ গ্রস employers NIC. It's a kind of expense, right? So it should be written off. So this much total is charged in the SOCI clause. যে কারণে আমরা বলে আসলাম যে what will be the employment expense? Employment expense means gross plus employers NIC. Clear? Then employers NIC. এমপ্লয়েডটা তো গ্রসের মধ্যেই আছে, এগুলো একটা। এখন আসো এখানে আরেকটা অ্যাকাউন্ট ছিল না, ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, সে ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টটাকে ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টটাকে লিখে না এখানে, ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ফার্স্টে দেখো এই যে কোন সাইডে ছিল? ক্রেডিট সাইডে ছিল, রাইট? ক্রেডিট সাইডে এটা ডেবিটে কি ছিল? ওয়েজ এক্সপেন্স। তা আমরা এটারে মেনলি ওয়েজ এক্সপেন্সের মধ্যে কি ছিল? গ্রসটুকু ছিল ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের মধ্যে, রাইট? তাহলে এখানে দেখো দিস ইজ গ্রস ওয়েজ। এই গ্রস ওয়েজটাকে আমরা আবার কি করছিলাম? এখানে ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কোন সাইডে? ডেবিট সাইডে। ডেবিট সাইডে এই গ্রসটাকে আমরা আবার কি করতাম? অ্যানালাইজ করতাম। অ্যানালাইজিং মিনস ডিডাকশন অ্যান্ড দ্য নেট অর ব্যাংক পে। সো গ্রস ওয়েজ, এখানে আসো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিডাকশন। সাপোজ আমাদের কি ছিল জানো? আমাদের ছিল হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স। হ্যাঁ, কি এবার মেসেজ পাও নাই? বসো বসো। ইনকাম ট্যাক্স, সেই দেন এনআইসি। এই এনআইসি কোনটা? এমপ্লয়িজ এনআইসি। এইখানে আবার উল্টাপাল্টা করবা, এমপ্লয়িজ এনআইসি। আর এই সব বাদ দেওয়ার পরে একটা ছিল কি? ক্যাশ অর নেট পে। ইউ ক্যান সে নেট অর ব্যাংক।
that is 10, 10, 10, 70 and gross was 100. Clear? এই গেল হচ্ছে ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। দেন ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের সাথে দিজ আর মাই ডিডাকশন অ্যান্ড দিজ আর কাইন্ডস অফ লায়াবিলিটি অ্যারাইজেস। সো ইনকাম ট্যাক্স, income tax, this is a kind of payable account. As you are deducting income tax from the wage, this is not your income, it is a kind of liability because you have to provide this income tax as well as NIC to the government কে দিয়ে দিতে হবে। So it's a kind of liability arise। তাহলে এক্সপেন্স তো আমরা মুছে ফেলছি, আর কাইন্ড অফ লায়াবিলিটি ব্রট ফরওয়ার্ড, ক্যারিড ডাউন, ব্রট ফরওয়ার্ড। তাহলে দেখো ইনকাম ট্যাক্স পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, অবভিয়াসলি as it is a kind of liability, so it may be possible some kinds of opening liabilities there. আগের বছরের ইনকাম ট্যাক্স, সাপোজ as for example আগের বছরে your total income tax payable was $10 and you have provided $5, still your wage is $5, $5 দিয়ে আসছিল, আরও $5 দিতে হবে, that is your current year opening liability. So any kinds of liability, there will be a opening liability, and opening liability means BD opening, if there is any kinds of opening liability. This is then within this month, this year, within this month actually, within this month, maybe some income tax, right? Maybe some income tax. এই মাসে যে পরিমাণ ইনকাম হয়েছে তার উপরে you have to provide some income tax, that is current year income tax. So what about the current year income, current month income tax, that will be added with the previous month liability. So this is, ওইখানে আমাদের কি ছিল, ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা ওইটাকে ডিডাক্ট করে আসছিলাম না, ডেবিট ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট টু ক্রেডিট ইনকাম ট্যাক্স। সো এখানে কি আসবে, ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট সাইড আমি লায়াবিলিটি বাড়াচ্ছিলাম। Suppose in this month I have already made some amount, this is my total liability and I have already made some amount from this, আমি এখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে ফেলছি। So when you are providing payment to the HMRC, by providing the payment you are decreasing your income tax liability. So bank, as for example my initial opening liability was, suppose as for example $10 ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, এই বছরে আমরা এই মাসে ধরছিলাম কত, $10 ধরছিলাম, $10। সাপোজ ব্যাংক, আই হ্যাভ অলরেডি প্রোভাইডেড $5 টু দি HMRC, দিয়ে দিছি, still this $15 will be a kind of liability for me, it will be liability for next month. তাহলে দিস ইজ ইনকাম ট্যাক্স লায়াবিলিটি। ঠিক এইভাবে সেই ওপেনিং ব্যালেন্স এখানে থাকবে সেভ, বাট দিস ইজ এ কাইন্ড অফ লায়াবিলিটি ফর মি, আই ডিডাক্ট দ্যাট অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য গ্রস পে অ্যান্ড আই এম লায়াবল টু রিটার্ন দিস অ্যামাউন্ট ওয়েন এভার মাই এমপ্লয়ি আস্ক। তাহলে এনি কাইন্ডস অফ প্রিভিয়াস সেভিংস যা ছিল তোমার, সেগুলো আমার কাছে কী যাবে, ওপেনিং লায়াবিলিটি। কারেন্ট মান্থে ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা বাদ দিচ্ছিলাম না, ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ইফ সাম স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট ইউ হ্যাভ অলরেডি উইথড্রন, তুমি তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু তুলে ফেলছো ব্যাংক, তাহলে অতটুকু লায়াবিলিটি আমার কমে গেছে, স্টিল অ্যাকাউন্ট, দ্যাট ইজ দ্য BD ব্যালেন্স ফর দি নেক্সট পিরিয়ড। সো অল কাইন্ডস অফ ডিডাকশন কি, you can create these kinds of liability ledger. This is all about the waste control account. So now we can look forward a kind of example. তোমাদের ACCA এর বইতে সমস্যা হলো সিলেবাসে আছে কিন্তু বইতে এই চ্যাপ্টারটা দেওয়া নাই। নিচের বইটা একটু বের করো তো, নিচের বইটা দেখা যায়, দেখো তো খাতা পুরোটা দেখা যাচ্ছে, দেখো এখানে একটা ওয়েস্ট কন্ট্রোল ওয়েজ দেওয়া আছে, কী নামে আছে দেখি, আমার কাছে দাও, নিচে নাও তো, উপরে থাকবে, এটা তো ইনিশিয়াল চ্যাপ্টার। এই যে অ্যাকাউন্টিং ফর পেরোল 243,
অ্যাকাউন্টিংয়ের সমস্যা হচ্ছে তুমি একটা বই পড়ে কিচ্ছু পাবা না, একটা বইতে সব কিছু দেওয়া নাই। আর আমি যে নোট করে দিব আমার সেই সময় নেই। আমার এখন সময় আছে, আমি বাদ দিয়ে চলে যেতে পারি। আমার মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করে যে আমি আর পড়াবো না। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা জানো কি, এই যে পড়াচ্ছি না, মনে করো এখানে পড়ে আমি যখন MBA-তে পড়াইছি, whenever I was a teacher in university, number of students completed their BBA, then complete MBA. Now they become associate professor in Khulna University, associate professor in Khulna University. So they have already established. So তারা আমাকে ফোন টোন দেয় মাঝে মধ্যে, স্যার হাউ ইজ ইউর ফিজিক, হাউ ইজ ইউর কন্ডিশন, জাস্ট লাইক দ্যাট। সো দে অনার মি। আমি internally I was very much proud for these kinds of things. That is, in this real world, just income generating is not the only activity. চুরি করেও টাকা ইনকাম করা যায়, ডাকাতি করেও টাকা ইনকাম করা যায়, ফলস বা ফ্রড করেও ঘুষ খেয়েও টাকা ইনকাম করা যায়। সো আমি প্রাউড মাইসেলফ, দ্যাট ইজ আমি ইনকামের প্রতি ফোকাস করি। আজকে অনেকগুলো ছেলে পেলে, অনেক, একজন দুইজন না, অনেক আমাকে মনে করে। সো এই জন্য আমি আমাকে প্রাউড ফিল করি। এক অসুস্থ মানুষ তো অনেক কিছু চিন্তা করি। আমাকে এই যে ফোন টোন দেয়। ACCA ফার্স্ট পড়াতে আসি নাই, ICMA ক্লাস নিতাম আগে। ICMA ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট করে দিছি। ঢাকাতে ICAB-তে টিউশন প্রোভাইড কেউ করে না, কিন্তু আমি সাপোর্টিং টিউশন প্রোভাইড করে আসছি। অনেকে ICAB CC লেভেল আমার আন্ডারে কমপ্লিট করছে। সো দে রিমাইন্ড মি। এবং এইটা যদি কাউন্ট করি, তোমরা বললে বিশ্বাস করবা না, মোর দেন 100+ যারা আজকে স্টাবলিশড। দেন ACCA-তে এসে এরপরে ACCA চিন্তা করলাম যে যেহেতু আমার FCA করা নাই, আমি রেজিস্টার্ড ফার্ম করতে পারতেছি না, ACCA করাই। ACCA তখন স্টাবলিশড, ACCA করানো শুরু করলাম, অফিসের পরে FCA। ঢাকাতে আমি 22 জন আমার আন্ডারে কমপ্লিট করছিল সেকেন্ড লেভেল স্কিল। দে আর নাও ইন গুড পজিশন, বেশিরভাগই বাইরে চলে গেছে। হ্যাঁ, স্কিল। আমি ঢাকা থেকে যখন আসছি, আমি তো পড়ানো শুরু করছি, তারপরে এখানে এসে FD এই যে পড়াচ্ছি, এখান থেকে 76 জন আমার এখান থেকে পাশ করে গেছে। আমার কাছে ফাইল আছে, আই ক্যান শো ইউ। আর আসছে অনেকে, গেছে, চলে গেছে অনেকে, যে যাওয়ার সংখ্যাটা আমার এখানে খুব কম। আর আমার এখান থেকে FD করছে, খুলনায় বসে FD। তোমরা যারা SC এর সাথে অনেকদিন রিলেটেড, তোমরা জানো ঢাকায় বসেও FD কমপ্লিট করতে পারে না, লাখ লাখ টাকা খরচ করে। খুলনায় এই খালিশপুরের মতো জায়গায় FD করছে। সো আমার মনে হয় যে আমি আল্লাহর রহমত, যে আমি মানে এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো আর পসিবল ছিল না। আমি অসুস্থ থাকি, যে কারণে আমি এখানে আসি। তা আমি অনেকগুলা ছেলেপেলের ভালো করছি, খারাপ করি নাই। অনেক ছেলেপেলে পড়ালেখা করে নাই, ঠিক মতো পড়ে নাই, আমি তাদেরকে বারবার ডেকে ডেকে নিয়ে আসছি। যখনই নতুন কিছু পড়াইছি ডেকে নিয়ে আসছি, আসো পড়ো, দেখো, চেষ্টা করছি। দেখো, ব্যবসায়ী যদি করার চেষ্টা থাকতো, ইন্টেনশন থাকতো, আজকে আমার এখানে এরকম এক একটা ব্যাচে 4-5 জন পড়তো না, 30 জন 40 জন পড়তো। 30 জন 40 জন পড়ে ফেল করতো সব। আমি বলতাম, ও ভর্তি হয়েছে, ফেল করছে, আমি কি করবো, আমার পড়ানোর দরকার, আমি পড়াইছি, চলে গেছে। কিন্তু আজকে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে খারাপ করলে আমার ভেতরে লাগে, কষ্ট হয়, লেগে আসি কেমনে ভালো মার্কস পাই। তো দেখা যাচ্ছে যে এরকম হয়তো যে এখানে এই কোর্সটা সম্পর্কে মানুষ জানে না, সো ওই পরিমাণ অনার হয়তো এখানে নাই। ঢাকাতে যে পরিমাণ অনার আছে, এখানে ওই পরিমাণ অনার নেই। কিন্তু আমি নিজে খুবই, মানে এটা আল্লাহর অশেষ রহমত যে আমি এটা করতে পারছি। তো অনেক সময় যে অসুস্থ থাকি, মেন্টাল পজিশন ভালো থাকে না বলে মনে হয় যে বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, কি খবর? ওই যে গাড়ি বের করবো। ভালো আছেন? আচ্ছা, তো এখানে দেখো, তো যাই হোক, এটা রেকর্ড থাক।
সবাই শুনবেন, বন্ধ করে। ওকে, আমরা একটা এক্সাম্পল ডিসকাস করতেছিলাম। এক্সাম্পল তো বের করলাম না। আচ্ছা, এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো সবাই, দূরে নিলে আবার আমি দেখতে পাবো না। একটা এক্সাম্পল একটু দেখো। তাহলে এই যে চ্যাপ্টারটা পড়লাম, এই স্ট্রাকচারগুলো মনে থাকবে না, মাথার মধ্যে রাখতে হবে। এখন আসো, এখানে বলছে at 1st November 05 net pay had the following paid balance. Net pay 1st November 2005 income tax control account 4782. Income tax is a kind of liability deduction and kind of liability for the employer. তাহলে এটা দেয়া আছে কবে? 1st November 2005। আর এরপরে দেখো আরেকটা লাইন আছে, দ্য কোম্পানিজ ওয়েজ রেকর্ড মান্থ অফ November 2005। তাহলে 1st November দিজ আর দ্য ওপেনিং লায়াবিলিটি ফর ইন্স্যুরেন্স, দিজ আর দ্য ওপেনিং লায়াবিলিটি ফর দি NIC, and these are the opening liability for the employee savings, right? So these all are paid side balance. This is 1st November. Within November এর মধ্যে your total gross pay was 27,000 something like that, and deduction is this much. তাহলে আমরা যে কোনো একটা ধরি, suppose income tax in November was 6,101. So this much liability increases in November. What purpose? For income tax purpose. And there was some initial tax liability. How much? That was 4,782. It was opening balance. Within this month, income tax babot deduction 6,100. This much liability also increases. Obviously, there will be third portion. Maybe some portion of liability you have already met up. পরবর্তীতে দেয়া আছে, the company paid 9,340 to the tax authority during the month. ট্যাক্সে দিয়ে দিচ্ছে কত? 9,340 টাকা দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে স্টিল দেয়ার উইল বি সাম কাইন্ডস অফ লায়াবিলিটি। তো কোশ্চেন কি চাইছে, কোশ্চেন আমার দেখার দরকার নেই, আমরা আগে সবগুলো দেখি। তাহলে আমি একটা দেখি আগে। ফার্স্টে আসো, ইনকাম ট্যাক্স payable account. It's a kind of liability, opening liability, which was at the start of the month, November 1. How much? That is 4,782. Within this month, within November, some kinds of deduction কোথা থেকে ছিল? গ্রস থেকে ছিল না? আমরা জার্নালে লিখে এসেছিলাম গ্রস ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ওখান থেকে আমরা কি করতাম? কতগুলো ডিডাকশন করতাম, অল ডিডাকশন আর কাইন্ড অফ লায়াবিলিটি। তার মধ্যে ফার্স্ট ডিডাকশন ছিল ইনকাম ট্যাক্স লায়াবিলিটি, ক্রেডিট ইনকাম ট্যাক্স। তাহলে ওই জন্য এখানে আমরা কি লিখতাম? ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, সাপোজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। আমাদের এই মাসে কত ছিল? ইনকাম ট্যাক্স 6101। So this is the total liability. End of this month, I have already make up the payments 9,340 to the income tax authority. Income tax ke diye disi. So when you are providing bank meeting up the liability, journal ta ki hobe dekho, you are decreasing kind of liability. What kind of liability? Insurance payable. Well, debit insurance payable কিসের মাধ্যমে দিচ্ছ? ভাই মেকিং আপ দ্য পেমেন্ট টু দি অথরিটি টু ক্যাশ। তাহলে ইনকাম ট্যাক্স পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট টু ক্যাশ। তাহলে ইনকাম ট্যাক্স পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ক্যাশ কোন সাইড আসছে? ডেবিট সাইড আসছে না? মিনিংটা কি? মিনিংটা হচ্ছে আই এম জাস্ট ডিক্রিজিং দ্য পেয়েবল লায়াবিলিটি বাই প্রোভাইডিং দিস মাচ ক্যাশ। হাউ মাচ? দ্যাট ইজ 9,340. So CD balance obviously will be, as it's a kind of liability. CD balance সাধারণত এখানেও থাকতে পারে। কখন থাকতে পারে? if you make or if you provide payment to the HMRC more than the required. Total payable 10 টাকা, তুমি 15 টাকা দিয়ে দিচ্ছ, ক্যালকুলেশন পরে করে সাধারণত। সো whatever, তো এখানে আসছে ইনকাম ট্যাক্স পেয়েবল রিমেইনিং আসছে 61
33. So this is BD 6133. So this is the end of November. In 1st December, income tax purpose this much. ওই যে কি করো, যোগ করো 6000 না কত, এটা যোগ করো, দুই সাইডে ব্যালেন্স করা কত আসে দেখো তো। ভাই আমি এখান থেকে দেখাইছি, তোমরা দেখো একটু কত আসে দেখো তো। এটা 4782 প্লাস 6101 883। ও ট্যাক্স অথরিটি, সরি আমি নাম্বার ভুল লিখছি, এখানে ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্সে দিচ্ছে হচ্ছে 4750। সরি যাই হোক 4750, তাহলে এখান থেকে বাদ দাও 4750, তাহলে ঠিক আছে না, যে সংখ্যা লিখতে তাহলে যতটুকু পে করতেছি কি সেই ইনকাম ট্যাক্স দিস মাচ। এটা কোথায় কপি করছি আমরা, দিস ইজ ফর নভেম্বর, রাইট? সো 1st December for income tax this much will be my opening liability. তো এইভাবে অন্যগুলো করা যাবে না, বোঝা গেছে? এই গেল। এখানে তোমার কাছে আবার চাইতে পারে হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট। কস্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট কত হবে তাহলে? ওয়েস্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেটা গ্রস আছে, গ্রসের সাথে অবশ্যই এমপ্লয়ার্স এনআইসি দেওয়া থাকে, যেটা যোগ করলে দেন ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য টোটাল এক্সপেন্সেস। এটা বোঝা গেছে? এই অঙ্কটা যদি বোঝা যায়, সো দিস অল অ্যাবাউট। থ্যাংক ইউ। এটা একটু বন্ধ করে দাও।